As you can see, the poem is about 115 lines. We will discuss in details. I'm just showing you. Okay, the Wanderer was written in the 10th century AD. So, Taliki 1100 something shal AD by an anonymous poet in Old English, a version of the English language that is quite different from that which is spoken. বর্তমান সময় থেকে quite different. For example, here are the first 4 lines of the Wanderers in the original Old English. See, nothing, you can read nothing. Just an archive. মনে হবে জাস্ট একটা প্রাচীন কোনো ভাষা অফ থিম আনফ্যাক্ট আর গ্যাবিটো সামথিং nothing you can understand. So there are very few words in these 4 lines that a contemporary English speaker would be able to recognize. So খুবই কম সংখ্যক মানুষ এটা বুঝতে পারবে। In part due to the translation difficulties with these poems and in part due to the some confusing passages, Old English or Anglo-Saxon poetry has different interpretations. So it is different ব্যাখ্যা অবশ্যই থাকবে. This certainly was true between the different translations. Now comes to what is the Wanderer? What is the poem about? The Wanderer is a long Old English poem in which the speaker details the life and the struggles of a wanderer. Wanderer মানে কি যে ঘুরে বেড়ায়। এখানে হলো সমুদ্রে বিচরণকারী। আচ্ছা, এই জিনিসটা কেন আসছে? আমরা কিন্তু ওল্ড ইংলিশেও যে বেউলফ পড়েছি সেটা কিন্তু সমুদ্র ঘেঁষায়। সো এখানে কিছু ইম্পর্টেন্স আছে আমরা দেখব। তাহলে এখানে হলো যে একটা স্পিকার তার লাইফ এবং স্ট্রাগল সম্পর্কে বলছে পুরো কবিতা জুড়ে। The first part of this piece, the speaker describes a wanderer. স্পিকার যে গল্প বর্ণনা করছে, narrator, সে একজন ওয়ান্ডারারের কাহিনী বলছে, someone who lost everything that meant something to him. একসময় তার যা ছিল সবকিছু সে হারিয়ে ফেলেছে। He has lost his lord, his home, his kinsmen and more. Kinsmen মানে আমরা বিরোধের সময় পড়েছি আত্মীয়স্বজন, রাজা রাজদরবারের লোকজন এবং more. Now he is seeking out a new life but can't escape the memories of the old one. সে এখন একটা কি করতে চাচ্ছে, নতুন একটা জীবনের খোঁজে আছে সে, কিন্তু সেটা পাচ্ছে না। As he travels, he has brief moments of peace as well as some nice dreams. সে যতই ঘোরা মানে ট্রাভেল করছে ততই ঘুমের মধ্যে সে কিছু স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছে অতীতের, সেগুলোই একমাত্র তার সুখ স্মৃতি। But just as he starts to feel a bit of his sorrow life, he is reminded of all he is lost. যখনই সে জেগে উঠতেছে সে দেখতেছে সবকিছু এটা তো স্বপ্ন ছিল। One of the upsides of having experienced many sorrows and winters is that he has knowledge that only the elderly and other wanderers possesses. তো তার হলো যে সে এক্সপেরিয়েন্সড সরোস তার জীবনের এবং উইন্টার, শীত মানে হলো এক একটা বছর, আর উইন্টার এই জন্য বলছে যে দুঃখের দিন, উইন্টার পজিটিভ কিছু না। But that's not enough to relieve him of his happiness. এত এক্সপেরিয়েন্সের পরও তার আনহ্যাপিনেসের থেকে সে ছাড়া পাচ্ছে না। At the end of the poem, the speaker focuses on what he sees as the only true solution for sorrow, God. একমাত্র তার দুঃখ কষ্টের একমাত্র সলিউশন হলো গড বা ঈশ্বর। আমরা ওই দ্য ওয়ান বেউলফ কবিতার মতোই এখানে ভাগে ভাগে লাইন বাই লাইন করবো, ডিটেলস শেয়ার করবো। আমি খেয়াল করেছি যে আপনারা ইটস কোয়াইট হেল্পফুল ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হোল থিংস। বেউলফে আপনারা বুঝতে খুব সুবিধা হচ্ছে, আপনাদের লেখায় সেটা আমি রিফ্লেকশন পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, থিমস, দ্য অ্যানোনিমাস রাইটার অফ দ্য ওয়ান্ডারার engages with themes of loneliness, suffering and religion in the text. So on their presentation topic, the theme of loneliness and suffering in the wanderer, one of the topic. পরে বাকিগুলো বলবো, টোটাল 6টা টপিক দিয়েছি, বলে দিচ্ছি। এটা আমি করে দিব, গ্রুপে লিখে দিব, ডেটও দিয়ে দিব। আচ্ছা, these themes are quite common within the best known Anglo-Saxon words. এটা খুবই কমন থিম এগুলো। Anglo-Saxon পোয়েট্রিতে loneliness, suffering এবং religion এই তিনটা থিম খুবই কমন। The speaker in this piece is well acquainted with sorrow and describes a wanderer experiences with it. স্পিকার এখানে বলছেন যে সে ভালোভাবে অবগত আছে তার এই দুঃখ কষ্টের ব্যাপারে, আর ওয়ান্ডারার এগুলো হলো তার এক্সপিরিয়েন্স করা লোক। The person is separate from their lord
আচ্ছা এই লোকটা তার লর্ডের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে দ্য পারসন অ্যারাউন্ড হোম দে স্ট্রাকচার দেয়ার লাইফ। আচ্ছা এখানে এই লর্ড শব্দটা একটু পরে আসবে। নাও they are aimlessly seeking out a new lord while mourning the old and all the warm memories of the time of that time. তাদের একটা লর্ড ছিল, সে মারা গিয়েছে, এখন সে নতুন লর্ডের খোঁজে। এই লর্ড শব্দটার গুরুত্ব আছে। অ্যাডিশনালি লর্ড বলতে কি বোঝাচ্ছে? প্রভু। Additionally, the speaker further emphasizes the wanderer's loneliness by describing the other losses he suffered. সে তার লোনলিনেসটাকে আরো ব্যাখ্যা করছে অন্যান্য যে লসগুলো সে সাফার করেছে লসের কারণে। In the end, the speaker draws the poem to a quite quick conclusion, telling the reader that the only solution for his sorrow is to turn one's mind and heart to God. And so finally সে একটা সাজেশন দিচ্ছে যে একমাত্র ঈশ্বরের দিকে আমরা যদি প্রত্যাবর্তন করি তাহলে আমাদের দুঃখ কষ্টগুলো থেকে মুক্তি পাবো। হ্যাঁ, লর্ডের একটা আলাদা, একটু পরে আসছে সেটা। স্ট্রাকচার আর ফর্ম, একটা কবিতা পড়তে গেলে অবশ্যই আমাদের স্ট্রাকচার ফর্ম জানতে হবে। Wanderer is an old English poem that's written in 153 lines. So this translated version is in modern English and only reaches 116 lines. এটা যখন অরিজিনাল ফর্ম ছিল তখন ছিল 153 লাইনের, আর যখন আমরা এক্সপ্লেনেশন করলাম মানে আমরা এই যে আমাদের বোঝার মতো করে ব্যাখ্যা করলাম, ট্রান্সলেট করলাম, তখন হয়েছে 116 লাইন। তো as is the case with the vast majority of Anglo-Saxon poetry, these lines are alliterative, meaning that rhythm is based on the repetition of consonant sounds at the beginning of words. তো আমরা অলরেডি জানি অ্যালিটারেশন কি জিনিস, যে রিপিটিশন অফ দ্য কনসোনেন্ট সাউন্ড। ওইভাবে করে কবিতাগুলো লেখা এবং অ্যালিটারেটিভ ফর্মই ছিল তখনকার দিনের বৈশিষ্ট্য। দেয়ার ইজ নো রাইম স্কিম or metrical pattern discernible in the translation. সেখানে কোনো ধরনের কবিতার যে ছন্দ আমরা দেখি ওরকমটা ছিল না, আমরা যেগুলো বাচ্চাদের ছড়ার মধ্যে দেখি। In this particular version, the translation has attempted to keep the stanzas the same length. Stanza গুলো একই ইয়াতে আছে, ফর্মে আছে। The majority of them are 4 or 5 lines long. 4 থেকে 5 লাইনের একটা স্টানজা, স্তবক বাংলায় বলে, মানে 4 থেকে 5 লাইনের একটা স্তবক বা স্ট্যানজা একটা প্যারা একটা প্যারা। লিটারারি ডিভাইস কি আছে? The anonymous poet of the Wanderer makes use of several interesting literary devices and are still discernible despite the vast differences between Old English and Modern English. So এগুলোর মধ্যে আছে, these include but are not limited to, যা আছে alliteration ইউজ করা হয়েছে কবিতায়, enjambment and সিসরা আমরা জানি জ্যোতিচিহ্ন, দাড়ি, কমা, টেক্সট ব্যবহারটা আর কি। enjambment, হ্যাঁ এগুলো হলো হ্যাঁ লিটারারি ডিভাইস। এটা একটা কবিতার মধ্যে সব কিছুই লিটারারি ডিভাইস। ওকে, সিসরাল পজেস ওয়ার অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ অ্যাংলো-স্যাক্সন পোয়েট্রি। এই জ্যোতিচিহ্নের যে কমাটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ওই সময় কবিতাতে। Often the lines were stopped midway through and picked up later. মানে মাঝখানে দিয়ে কবিতার লাইনগুলো থেমে যেত, কমা দিয়ে শেষ করে দিয়ে পরের লাইনে চলে যেত কবিতা। ফর এক্সাম্পল দ্য 9th লাইন, এই কবিতারই 9 নম্বর লাইনে আছে, bewail my sorrow there is now none living. The original version is mine share, আচ্ছা এটা তো বোঝার তার থেকে যাবে। enjambment এখানে হচ্ছে কইছে, এটা তো এখানে তো হচ্ছে সিসারও তো ইউজ হচ্ছে, এটা একটা জিনিস সেটা বলছি। that enjambment is another important formal device, one that's concerned with the way that lines transition. লাইনগুলো কিভাবে ট্রানজিশন হচ্ছে বা চেঞ্জ হচ্ছে এটা এক ধরনের, সেটার সাথে রিলেটেড। If a line is cut off before the natural conclusion of the sentence or phrase, it is likely enjambed. মানে হলো হঠাৎ করে অ্যাব্রাপ্টলি যদি কোনো একটা লাইন থেমে গিয়ে পরে একটা লাইনে চলে যায় সেটাকে enjambment বলছে। ফর এক্সাম্পল দ্য ট্রানজিশন বিটুইন লাইনস 3 and 4 as well as লাইন 7 and 8। 3 আর 4 নম্বর লাইনটা আমরা একটু পরে দেখবো। এই যে 3 আর 4 সি transition. Over the ocean must long, তারপরে start with his hands the rhyme for sea. So 3 আর 4 লাইন ভাগ করে ক্লিয়ার করেছে enjambment। আর এই যে কমাগুলো সিসর। ওকে, এখন তাহলে আমরা প্রথম 9টা লাইন একটু দেখি। সেটা হলো আবার ফার্স্ট লাইনে, often the solitary one experiences mercy for himself
The mercy of the measurer, although he traveled in spirit over the ocean must long, stir with his hands the rime-cold sea, travel the paths of exile, fate is inexorable. So said the wanderer, mindful of hardships, of cruel deadly combats, the fall of dear kinsmen. Often alone each morning I must bewail my sorrow, there is now none living. আচ্ছা দেখেন একদম 8 আর 9 নম্বর লাইনে ইনভার্টেড কমা দিয়ে দুটো লাইন বলছে, এটা হলো দ্য ওয়ান্ডারারের স্পিচ। একটু পরে বুঝবো এই লাইনগুলো পড়ে আমরা হয়তো তেমন কিছু পড়ছি না, ডিটেল বুঝতে পারছি না, ডিটেল আমরা একটু পরে দেখবো। So in the first 4 lines of the Wanderer, the speaker introduces the reader to a solitary man. Speaker যে গল্প বর্ণনা করছে, narrator, সে একটা solitary man বা solitary মানে নিঃসঙ্গ মানুষের বর্ণনা করছে, sometimes called as a lone dweller or in this case a solitary man, একাকী লোক. This man hopes for mercy from God. একজনের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যে ঈশ্বরের কাছ থেকে মার্সি বা অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করছে, and good favor despite his fate, এবং ঈশ্বরের থেকে আকুল বিকুলি করে তার ভাগ্যে সহায় যেতে হয় এটা বলছি। That is to wander the ocean or the rime-cold sea. এটা বলছে যে তার হলো যে সমুদ্র বা এই চিলি যে ঠান্ডা যে সমুদ্রের মতো তার জীবনে দুটো কষ্ট, এর সাথে তুলনা করা হচ্ছে। In some versions of the poem, the following lines refer to someone known as the earth stepper. আচ্ছা, earth মানে ওয়ান্ডারার বলতে কোথাও কোথাও কোনো ইন্টারপ্রিটেশনে বা ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে পৃথিবী, earth stepper মানে কি ভ্রমণকারী, ভ্রমণ করে যে পৃথিবী, earth stepper. In this version, the translator close the word wanderer, choose the word wanderer. Actually কবিতার পরে মানে ব্যাখ্যা যখন ট্রান্সলেট করেছে তখন কবিতাটার নাম আসছে দ্য ওয়ান্ডারার, আগে নাম ছিল ওই অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষায় কোনো একটা কিছু। This is either the same person as in the first stanza or someone similar. তো এটা একটা মানে একই লোক হতে পারে বা আর কেউ হতে পারে বা একই লোক ধরে নেন, একটা আমরা সহজ সোজা একটা ট্রান্সলেশনে যাই। He is just as alone as the first speaker is anywhere. যে স্পিকার যে গল্পটা বলছে সেও alone আর যে ওয়ান্ডারার সেটা alone. আচ্ছা, the wanderer is headed for a speech, but first the speaker tells the reader that the wanderer is thinking about the hardship he's had to suffer. সে একটা স্পিচ দিচ্ছে ওয়ান্ডারার, কিন্তু তার আগে স্পিকার যে কবিতার যে বক্তা যে বর্ণনা করছে সে বলতেছে ওয়ান্ডারারের দুঃখ কষ্টের কথা বলছে। These include the deaths of dear kinsmen. The 8th line of the poem begins in the first lines of the speech included into quotation mark. বললাম না যে কোটেশন দিয়ে বলছে। এই এরপরে যাবে লাইনস 10 to 23 হচ্ছে ওইখানে সম্পূর্ণ মিট করতেছিল যে ওর দুঃখ কষ্টগুলো। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে তাহলে 1 থেকে 10 নম্বর লাইনে দেখলাম একজন ন্যারেটর যে কবিতাটা ন্যারেট করছে এবং বলছে শোনেন কাহিনী, এটা হলো একজন ওয়ান্ডারারের কাহিনী যে তার জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে এবং হি ইজ ইন সার্চ অফ গড। ওকে, এবং সে তার কোটেশন দিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন, হ্যাঁ একঘেয়ে লাইফ, বোরিং লাইফ, সমুদ্রের মধ্যে সে একা একা সমুদ্রের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই জিনিসটা সে সহ্য করতে পারছে না, সে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েছে এরকম। এরপরে টু হোম আই ডেয়ার টেল ক্লিয়ারলি মাই ইনমোস্ট থটস, I know indeed that it is a noble custom in a man to bind fast his thoughts with restraint, hold his treasure chest, think what he will. Then the man, weary in spirit, cannot withstand fate, nor may the troubled mind offer help. Therefore, those eager for praise often bind a sad mind in their breast coffer with restraint. So I, miserably sad, separated from homeland, far from my noble king, had to bind my thoughts with fetters, since that long ago the darkness of the earth covered my bold friend, and I, abject, proceed days, winter sad, over the binding of the waves. দেখেন উইন্টার স্যাড, শীতের মতো স্যাড। সো এখানে প্রকৃতির সাথে মানুষের মেন্টাল যে কন্ডিশনগুলো এইভাবে করে ওভাবে লেখা হয়েছে। প্রোডাক্টটা এক্সপ্লেইন করলে ভালো হতো। পুরো লাইনটা হ্যাঁ 10 to 20 হ্যাঁ যে নিচে দ্য স্পিকার টেলস দ্য রিডার, এটা আমি তো ইয়া করলাম, এখন আমি ডিটেলস এটা ইয়া করবো, ব্যাখ্যা করবো। দ্য স্পিকার টেলস দ্য রিডার that nowadays since he is completely alone
There is no one to whom he can tell clearly his inmost thoughts. তো এখন স্পিকার পাঠকদেরকে বলছে যে এখন যেহেতু সেই ওয়ান্ডারার একদম একা রয়েছে, নিঃসঙ্গ রয়েছে, সে কাউকে বলার মতো পাচ্ছে না তার মেন্টাল যে থটগুলো, ডিপ যে থটগুলো, মনের মধ্যে যা চলছে সেটা শেয়ার করার কেউ নেই। His relatives are dead, kinsmen বলা আছে, একটা ওয়ার্ড পেয়েছে। And one of the consequences of this is that he is entirely alone. সব আশেপাশের লোকজন মারা যাওয়াতে সে পুরোপুরি একা। He doesn't want to reveal his thoughts to just anyone. আশেপাশে হয়তো লোক আছে, কিন্তু সে কেউ আবার পরিচিত না। So that's why সে সবাই কিন্তু আর বলতে পারছে না। পরিচিত মারা গেছে। সব ধরেন আপনার আশেপাশে আপনার ক্লোজ সার্কেলের সবাই মৃত, কিন্তু সাপোজ ইমাজিনারি, বাট আছে যারা তাদেরকে আপনি চেনেন। সো এমন মানুষকে কি আপনি আপনার জীবনের গল্প শোনাবেন এরকম? মারা গেছে কি কোনো হচ্ছে? ও হ্যাঁ, কি জন্য মারা গেছে সেটা হলো যুদ্ধ বিগ্রহে বিভিন্ন ধরনের টাস্ক তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোতে বলা হয়েছে। হ্যাঁ, রিলেটেড। আচ্ছা, দে আর পার্সোনাল টু হিম, এটা জাস্ট তার ব্যক্তিগত। This is a theme common to Old English poetry, as is solitude. Solitude মানে একাকী বা নিঃসঙ্গতা, এটা একটা কমন থিম Old English poetry-তে। The following lines is আচ্ছা, তারপরে আরো 4-5টা লাইনের ব্যাখ্যা ছিল, তারপরে এখানে the following lines state that expressing sorrow helps no one. এর পরের লাইনগুলোতে বলছে যে আমি যদি আমার দুঃখ কষ্টের বর্ণনা করি, এটা তো কারো হেল্প করছে না। The troubled mind doesn't offer help. তারা মানে আমার দুঃখ কষ্ট আমি কাউকে বলতেছি, মানুষ শুনে বিরক্ত হবে। So he adds, he had to bind his thoughts with fetters or chains. So সে বলতেছে bind fetters, এই শব্দগুলো বলা ছিল। bind মানে বাঁধা, with fetters, fetter মানে হলো চেইন, একটা শিকলের সাথে তার থটগুলো বাঁধতে হবে। Since he was far from his homeland, কারণ সে তার হোমল্যান্ড বা নিকটজনের থেকে অনেক দূরে ছিল। সো তার কাছে মানুষ ছাড়া কেউ তার কষ্টটা বুঝবে না। He is physically, mentally and emotionally alone. সে ফিজিক্যালি অ্যালোন, কোনো লোক নাই, মেন্টালি কেউ নাই, ইমোশনালিও একা। তো পরের স্ট্যান্জায় বলছে he adds that his old friend sometimes translated at Lord died and now he is seeking out another. Old friend বলতে এখানে বোঝাচ্ছে লর্ড, অভিভাবক, রাজা বা বাদশাহ যে ছিল। সো ওল্ড ফ্রেন্ড মানে ও মানে লর্ডের একটা সমর্থক শব্দ হলো ওল্ড ফ্রেন্ড। হ্যাঁ, এখানে এরপরে এখন নিয়ে আসবে, এটাকে ব্যাখ্যা করছি। সো ওল্ড ফ্রেন্ড, সে যেটাকে আমরা লর্ড বলি, সে মারা গিয়েছে এবং সে আরেকজন লর্ডের খোঁজে আছে। উইদাউট আ লর্ড দ্য অ্যাংলো-স্যাক্সন ওয়ারিয়র হ্যাড নো সোর্স অফ প্রোটেকশন অর ইনকাম। এটা কিন্তু আমরা বিওলফে পড়েছি, কিন্তু আমরা এই যে রথগণকে দেখেছি, সে হলো লর্ড বা রাজা। সো একজন লর্ড ছাড়া অ্যাংলো-স্যাক্সন ওয়ারিয়ররা তাদের কোনো ধরনের প্রোটেকশনও ছিল না, ইনকামও ছিল না, কারণ তাদের সোর্স অফ ইনকাম ছিল এই সমস্ত রাজা বাদশাহ, এই লর্ডের মানে ব্রেড অ্যান্ড বাটারের দায়িত্বে ছিল রাজা, লর্ডরা। So readers should also take note of use of personification in these lines. এখানে একটা personification-এর একটা ব্যাপার আছে। When the speaker says that the darkness of the earth covered my gold friend. So পৃথিবীর যে ডার্কনেস, অন্ধকারটা আমার গোল্ড ফ্রেন্ডকে কভার করে ফেলেছে। এটা পার্সনিফিকেশন। পার্সনিফিকেশন কিরকম? ধরেন কোনো একটা জিনিস যেটা কোনো জান বা প্রাণ নেই, সেটাকে মানুষের মতো কোয়ালিফিকেশন দেওয়া। ফর এক্সাম্পল, একটা কবিতা ছিল, কবিতার মানে ফার্স্ট লাইনটা ছিল এরকম, ডেথ বি নট প্রাউড, মৃত্যু তুমি গর্ব করো না। সো মৃত্যু কি কোনো কিছু ইয়ে আছে যে জান বা প্রাণ আছে? সো সেটাকে যখন এরকম করে পার্সনের মধ্যে একটা কোয়ালিফিকেশন দিচ্ছে, সেটাকে বলছে পার্সনিফিকেশন। সো এখানে পৃথিবীর যে অন্ধকারাচ্ছন্নতা বা ডার্কনেসটা, সেটা আমার ওল্ড ফ্রেন্ডকে নিয়ে গিয়েছে, আমার লর্ডকে নিয়ে গেছে, মানে হলো এর মানে বোঝাচ্ছে যে মৃত্যু আমার লর্ডের জীবন শেষ করে দিয়েছে। সো এটা গেল 10-20-25 লাইনের ব্যাখ্যা। সো বাকিগুলো, আচ্ছা এই লাইনগুলো একটু দেখা, এটা আর একটা স্টানজা করি। এই যে এরকম এইগুলো হলো স্টানজা, হ্যাঁ, যে ধরেন 24 থেকে 33 10টা করে লাইন। Sad, I sought the hall of a giver of treasure, where I might find far or near, or one who in the mid hall might know about my people, or might wish to comfort me, friendless, entertain with delights. He knows who experiences it. How cruel care is as a companion,
To him who has few beloved protectors, the path of exile awaits him, not twisted gold, frozen feelings, not art's glory. He remembers retainers and the receiving of treasure. এখানে এই পরের লাইনগুলোতে the speaker describes how he sought out a giver of treasure or a new lord everywhere he went. সে বলছে যে কিভাবে সে একজন খুবই extremely একজন নতুন লর্ডের খোঁজে আছে। He thought there might be someone who might wish to comfort him or and remedy his friendlessness. মানে কেউ তাকে কমফোর্ট দিবে, কে তাকে আশা ভরসা দিবে, একটা বন্ধুর সাহচর্য দেবে। He knows that if he can't find a new situation for himself, he is going to end up on a path of exile, where there is no twisted boat but frozen feelings and no glory. সেখানে বলছে যে যদি আমি এই সময়ের মধ্যে একজন কম্প্যানিয়ন সাহচর্য না পাই, তাহলে আমাকে এক্সাইল বা নির্বাসনের জীবন বেছে নিতে হবে, যেখানে টুইস্টেড গোল থাকবে না, সোনায় মোড়ানো থাকবে না সব কিছু, বাট ফ্রোজেন ফিলিংস থাকবে। ফিলিংসগুলো যেগুলো ফ্রোজেন, জমানো অনুভূতি, এবং কোনো গ্লোরি বা আনন্দ এই জিনিসগুলো থাকবে না। এই একটা আজকে